समस्त को नमस्कार। आज आधुनिक ओडिया भाषा साहित्यर जनक व्यासकवि फकीर मोहनकर 106तम श्राद्ध वार्षिकी जून 14, 1918 रे फकीर मोहन इहधाम त्याग करथिले। सेथिपई आज दिवसटिकू तांकर महाप्रयाण दिवस भावरे आमे विचार करथाउ। फकीर मोहन एमिति जने साहित्यिक थिले, से जीवनरु जीवन को निगाड़ी जीवनर साहित्य रचना करिबारे समस्त को ठारू ऊर्ध्वरे थिले एवं आगरे मध्य थिले। सेथिपई से आजि भी आम पाखरे अत्यंत अंतरंग, अत्यंत निजर। केबे भी से आम ठारू निर्वासित हेई नाहंती। एई जो मुहूर्त आज आमे तांकर श्राद्ध वार्षिकी पालन करिया पई एठारे समवेत हेइछु। एई मुहूर्त रे भी से आम सहित चेतना स्तर रे अछंती। से आम समस्तंक सहित एठी विद्यमान मध्य। तांकर मर शरीर को श्मशान ग्रास करिथिले मध्य से चेतना रे संदृष्टि रे तांको सत्यादर्श रे आम सहित अछंती। केवल आज नुहे, आगामी हजार हजार वर्ष पई से आम सहित रहिथिबे। एई जो फकीर मोहनकर जो श्राद्ध वार्षिकी, एई श्राद्ध वार्षिकी पालन करा जाउछि आज फकीर मोहन फाउंडेशन नुआ दिल्ली ओडिशा शाखा द्वारा। गूगल मीट नवसंचारी मंच रे पालन करा जाउछि। एही मंच रे उद्घाटिका भाबे फकीर मोहन फाउंडेशन रो मैनेजिंग ट्रस्टी तथा प्रतिष्ठात्री तथा फकीर मोहनकर अणनातुणी डॉक्टर मोनिका दास आम गहण रे अछंती। तांकु मु फकीर मोहन फाउंडेशन रो महासचिव भाबरे स्वागत जणाउछि। मुख्य वक्ता भाबरे फकीर मोहन फाउंडेशन रो महानिर्देशक, ओडिशार प्रिय अध्यापक प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान एवं मुख्य अतिथि भाबरे फकीर मोहनीय संदृष्टिर जड़े आगधाड़ीर गवेषक भाबरे सुख्याति अर्जन करथिबा श्रीजुक्त स्मरण कुमार नायक आम सहित उपस्थित अछंती। कृष्ण सार को एवं स्मरण बाबू को मो तरफरु साधुवाद, अभिनंदन आउ धन्यवाद मध्य। आजिर कार्यक्रम रे प्रारंभिक संगीत गान करिवे कंठशिल्पी अनिदिता दास। से होचंती फकीर मोहन फाउंडेशन रो सांस्कृतिक संयोजिका। ता सहित कविता आवृत्ति करिवे यशस्विनी साहू, मीराश्रिता दास, गीताराणी बिशोई, राम प्रकाश जेना, तन्मय ज्योति नायक एवं शेष रे धन्यवाद अर्पण करिवे लोपामुद्रा पाढ़ी। आ सबुठु खुशीर कथा हेउछि जे आम सहित आज जे वैषयिक सहयोग प्रदान करूछंती से होउछंती लिजन प्रधान। से मध्य आम सहित अछंती। एबे मु समस्तंकु फकीर मोहन फाउंडेशन तरफरु साधुवाद जणाउछि। समस्तंकु अभिनंदन स्वागत जणाउछि। वर्तमान कार्यक्रम आरंभ करिबा पारंपरिक भंगी रे बा पारंपरिक रीति रे। एठी गोटे कथा मु कहिया पई चाहूची, सेटा होची जे फकीर मोहनकर अवसर बासरे जो माने पढ़िथिबे सेठी जरा ओ मृत्यु शिरोनामारे केतक कविता अछि। जेमिति मो मोहन वंशी, सावधान, बुढ़ा पलाश, अनंत विश्राम, मु बैरागी, मृत्यु सज्जारे, मृत्युर निमंत्रण, विदाय प्रार्थना, शेष प्रार्थना, चरम चिंता, महानिमंत्रण, जीवन तरी, नित्य धाम आगे, काहाकु भरोसा,
स्नेह निमंत्रण जीवनर परिणाम। ए कविता गुड़िकरे फकीर मोहन वृद्धत्व माने जरा आ मृत्यु संपर्क रे जो बाणी आम मानक सम्मुख रे बा आम मानक ठारे परिवेशन करिसंती से सब मध्य सृजनात्मक। आमे बहु समय लक्ष्य करू जे केतेक कवि मृत्यु को नहीं कि बुद्धत्व को नहीं कि से माने गोटे विषादवादी मनोभाव पोषण करि थांती, किंतु फकीर मोहनकर जो मृत्यु आउ जरा ए दुईटीर चित्रण ए दुईटीर व्याख्यान मध्य अत्यंत चमत्कार। से मृत्यु एवं जरा को गोटे सृजनशीलता दृष्टि रे आकलन करिसंती। बुढ़ा पलासरे से जो बुढ़ा पलास गछटी मरी जाउथबो ताकू गोटे झियोटे जाइकी पानी दबो, समस्ते कहउथिबे से मरी जिवो आ बंचिबोनी, किंतु गोटे छोट झियोटे जीव पानी दबो से गछटी पुणी कणिबो। अर्थात एठी मु कहया पई चाहूची जे फकीर मोहनकर प्रत्येक वर्णना प्रत्येक तांकर सारस्वत कृति सेथिरे से जीवन को खोजिछंती। बहु लेखारे आमे देखिछु सबु चरित्रंकर मृत्यु घटिछि, जेमिति बती बा रांडी पुअंटा बा बहुत 6-8 घंटे भी हेछि ए सब, किंतु ए मृत्यु गुडाक मृत्यु नुहे। ए मृत्यु होउछि आगामी जीवन पई गोटिए गोटिए प्रेरणा, गोटिए गोटिए उत्साह, गोटिए गोटिए उत्तरित पावच्छ। तेणु फकीर मोहन आम जीवन भितरे एबे भी घर करके रहिछंती। तांकर साहित्य सृष्टि माध्यम रे आमे एबे भी तांकू समकाल रो जने चिंतानायक भावरे, जने दिशारी भावरे, जने कांडारी भावरे विचार करूछु। तांकू ए जाबत कोनोसी साहित्यिक अतिक्रम करि पारि नाहंती। तो सेई फकीर मोहनकर आजी हेउछि श्राद्ध वार्षिकी। आमर सबु कार्यक्रम रे प्रथमे आमर अति प्रिय भौणी तथा कंठशिल्पी एवं फकीरमोहन फाउंडेशन सांस्कृतिक संयोजक से सबु बेले अनिता दास से सबु बेले फकीरमोहन रचित संगीत गान करती। तेणु आज कार्यक्रम आरंभ रे तांकरी कंठरू आमे फकीरमोहन संगीत श्रवण करिबा। आउ से प्रथमे तांकर सुमधुर कंठर निनाद द्वारा एई नवसंचारी कार्यक्रम को आप्लुत करिवे, सार्थक करिवे, धन्य करिवे। वर्तमान मु अनुरोध करूची अनिता मैडम को से फकीरमोहन रचित संगीत गान करंतु। अनिता मैडम। समस्त को नमस्कार। फकीरमोहन फाउंडेशन अनुकूल्य रे व्यासकवि फकीरमोहन 106तम श्राद्ध वार्षिकी उत्सव रे मु उपस्थित एठारे समस्त को नमस्कार जनाउची। फकीरमोहन फाउंडेशन रो मनिकापा, रविंद्र बाबू, केसी प्रधान बाबू एवं आमर अतिथि स्मरण बाबू को नमस्कार जनाउची। सबु छात्र छात्री को, अभिभावक एवं जो मैंने जॉइन करचंती समस्त को अति अंतररू नमस्कार जनाउची। और रवि बाबू आपण एते सुंदर व्याख्या कले ए जो अवसर बासरे बहिटारू केते सुंदर जरा आ मृत्यु विषय जहाँ जहाँ लिखा है प्रकृत रे माने मो आखिरे लुह आसी गला। एते सुंदर आपण कहिसंती एगुडा को। एवं मु गीतटी गाई दिए जेतेबेले मोर किछि कहिबार हबो तो मु किछि कहिबी जे ए जो कविता गुडा को संगीत करिकि मु गाउची ता द्वारा मो जीवन रे बा मो पारिपार्श्विक परिवेश रे कोन कोन परिवर्तन मु भी देखि पारुची बा आनी पारुची बा अनुभव करि पारुची, हृदयंगम करि पारुची। ताहार बोधे गोटे आलोचना माध्यम रे मु किछि कहिबी। एई जो कविताटी संयोजना करिकि संगीत रे रूपायित करिची सेटा नीरव प्रेम सेथिरे से तार
संगीत रे ताको संयोजन करचंती रोहित एवं एसेंशियली जणे कीबोर्ड प्लेयर किंतु बहुत सुंदर गीत बुझंती एवं गीतटी को मनिका आपा मध्य आगुरु गाइचंती मो मध्य गोटे स्वर रे से गीतटी मते बहुत भल लागिला मु सुनौची आपण मन फुटिची बने बन माळती जेते फुटिची बने बन माळती जेते माधवी कुरु बेली मल्लिका केते गंगा शिउली गंधराज पाटली जले जड़त कुमुदिनी शिउली फुटिची बने बन माळती जेते माधवी कुरु बेली मल्लिका केते कहाँ मुख को चाही कहाँ प्रेम रे मोहित करी बन सौरभ भरे कहाँ मुख को चाही कहाँ प्रेम रे मोहित करी बन सौरभ भरे गौरवे फुटी दौड़ू छंते पवने नीरवे प्रेम भरे आपणा मने फुटिछि बने बन माळती जेते माधवी कुरु बेली मल्लिका केते नीरवे जाए मरिछि मरी नीरवे अस्त जाए मरिछि मरी नीरवे नीरे लीन बिहगड़ी नीरवे माड़ी आसु अछि अंधार निसी नीरवे आज्ञा पालने कहार नीरवे माड़ी आसु अछि अंधार निसी नीरवे आज्ञा पाले कहार फुटिछि बने बन माळती जेते माधवी कुरु बेली मल्लिका केते गंगा शिउली गंधराज पाटली जले जलद कुमुदिनी शिउली फुटिछि बने बन माळती जेते माधवी कुरु बेली मल्लिका केते धन्यवाद मैडम बहुत सुंदर आपनकर कंठस्वर सब बेले आम सभा को पवित्र शुद्ध आउ पुण्यमय प्लावन रे परिप्लावित करिछि बहुत बहुत धन्यवाद आपण तो परिवार सदस्य वर्तमान यशस्विनी साहू जी जने सुंदर अभिनेत्री भाव में ओडिशा रे सुपरिचित तांकु अनुरोध करुछि से हाँ मुझे कही रखुछि जे आमे जो अवसर बासरे से जो जरा आउ मृत्यु उपरे जो कविता सब अच्छी आज जेहेतु फकीर मोहनकर श्राद्ध दिवस से कविता को केवल आवृत्ति करा जिवो केवल गोटे व्यतिक्रम रही गोटे छोट शिशु से कविर कलिहुड़ी स्त्री से आवृत्ति करेंगे ता व्यतीत आउ जो माने सब रहिले समस्ते से जो मृत्यु उपरे जरा उपरे कविता ही आवृत्ति करेंगे तेणु बर्तमान मु यशस्विनी को अनुरोध करुछि से फकीर मोहनकर महानिमंत्रण कविताटी को आवृत्ति करंतु यशस्विनी प्रणाम सर एठारे उपस्थित थिवा समस्त गुरुजन मानंतु मोर भूमिष्ठ प्रणाम
ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଯାହାର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଶାରଦ ଦିବସ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗୌରବ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବଂଶଧର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଶୀଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବାନି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଯେପରି ଭାବେ କହିଲେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମରତ୍ୱ ଲଭିଥିବେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଚିରବନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ମୋର ସେଇ ଆଜିର ମାନେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଅବସର ବାସର ଗୋଟେ କବିତା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ କବିତାଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସମାପତ ଶ୍ରମକ୍ଲାନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଲଭିଲି ଶାନ୍ତି। ସମାପତ ଶ୍ରମକ୍ଲାନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଲଭିଲି ଶାନ୍ତି। ଜୀବନର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ଅବଶେଷ। ସମାପତ ଶ୍ରମକ୍ଲାନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଲଭିଲି ଶାନ୍ତି। ଜୀବନର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ଅବଶେଷ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଦିବାନିଶି ଶ୍ମଶାନ ଚିତାରେ ମିଶି। ଜୀବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଶି ନ ରହି ବୋଲେଶ। ପ୍ରେମ ଆଳାପନ କଥା ପ୍ରେମ ଆଳାପନ କଥା ଜୀବନର ସର୍ବବ୍ୟଥା। ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମଧୁରତା ସର୍ବ ହେବ ଦୂର। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଗଲା ଯାଉ ଏବେ ସୁଖ ଲଭିବେ ପ୍ରଚୁର। ଏ କି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏ କି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ଉପହାର ସଜାଇ ପ୍ରତିମାକାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ମୋହ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସମାନ। ମୋହ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସମାନ। ସମ ମାନ ଅପମାନ ନକଲେ ପରତେ ବଲ ହରି ହରି ବାଣୀ ଘେନୁଛି ଏବେ ମେଲାଣି। ଜନ୍ମଭୂମି ଠାକୁରାଣୀ କରେ ନମସ୍କାର। କାଟିଛି ଜୀବନ କାଳ କରି ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ନିୟ ଦେହ ଚିତାନଳ ଭସ୍ମ ଉପହାର। ବଲ ହରି ବାଣୀ ଘେନୁଛି ଏବେ ମେଲାଣି। ଜନ୍ମଭୂମି ଠାକୁରାଣୀ କରେ ନମସ୍କାର। କାଟିଛି ଜୀବନ କାଳ କରି ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ନିୟ ଦେହ ଚିତାନଳ ଭସ୍ମ ଉପହାର। ନିୟ ଦେହ ଚିତାନଳ ଭସ୍ମ ଉପହାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶସ୍ୱିନୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ମନିକା ଦାସ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପୁଅ ମୋହିନ ମୋହନ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର ବା ବୀଣାପାଣି ସେନାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଡକ୍ଟର ମନିକା ଦାସ। ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2011 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ ମିଶିକି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କିଛି କିଛି କାମ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ। ତ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତ ତାର ଯେତେ 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 ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଅଛି ସେ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟର ଅସଲ ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମନିକା ଦାସ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ସେ ଆଜିର ଏଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ପଣ ଅଜା, ଯୋଉ ପଣ ଅଜା ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ ତ ଅଣ ନାତୁଣୀ ପଣ ଅଜା ଫକୀରମୋହନ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତର ଯୋଉ ଫକୀରମୋହନ, ସେଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟିକା, ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଭିଡିଓଟା ବି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।
ହଁ ଏଥର ଶୁଭୁଛି ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଭିଲା ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନେଟୱାର୍କ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆରେ ଆରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କାଇଁ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋବାଇଲ ଟା ୟୁଜ କରୁଛି ନହେଲେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁଧୀ ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏପରି ଦେଖିଲେ କେସି ପ୍ରଧାନ ଅନିତା ଦାସ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବ ହିଁ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୁ ଆଗେଇ ନଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହୁଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବାହାରିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେଟା ଚଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ସାଧାରଣତଃ କାମନା କରନ୍ତି ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଦିନୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କହିଲେ ଚଳେ ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ଦଶନ୍ଧି ଇଏ କାଳରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଳିତ ମାନ ସିଂ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କୁହନ୍ତୁ ଜେପି ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ମାନସିକ ଭାବରେ ମରାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଜେସନ୍ସ ନିଏ ସେମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଇଏଗୁଡା ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡା ବି ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ମନୋବଳ ଦିଏ ମୋର କହିବା କଥା ଆମର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଟା କେତେ ଗୁଡେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ କି ପଏଣ୍ଟସ କହନ୍ତି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନୀୟ ପରମ୍ପରାରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେଇଥିରୁ କେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ତଦ୍ୱାରା କେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କିପରି ଗଢି ଉଠିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୁବ ସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହଉଛି ନଭସଞ୍ଚାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ନଭସଞ୍ଚାରୀ ନୁହଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବହି ଲେଖା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଯୋଗାଇବା ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ କେବଳ ଯୁବପିଢି ନୁହଁ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଟିକେ ଅତି ବେଶୀ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର ଇମେଜ ସହିତରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଇମେଜ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡିଶାର ଇମେଜ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେଟା କେବଳ ବିଶ୍ୱ ସବୁଆଡେ ମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ନେଗେଟିଭଲି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ତ ସେ ଦିଗରେ
ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା 65% ଆମର ଯୋଉ 1.4 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନ ତା ଭିତରେ 65% ହଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢିର କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାହେଲେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ 4-5ଟା ଦେଶକୁ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ହବନି। ଯେଟା ଆମର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି 4-5ଟା ଦେଶ ୟୁରୋପ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହବନି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମ୍ପଦ। ସେଇ ସମ୍ପଦଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ଏମ୍ପାୱାର କରିପାରିବେ, ଶକ୍ତି ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢିବେ, ସୁସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି ଗଢିବେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ AI ହେଇଯାଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯୋଉଟା ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ତାର ବହୁ ମାନେ ଅବଦାନ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ସେଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଯୋଉଟା କି ନଷ୍ଟ କରିବା ତାର ବହୁତ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି। ତ ସାହିତ୍ୟଟା, ମୋର କହିବା କଥା ସାହିତ୍ୟ ସେଟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯଦି ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ସାବଲୀଳ କରିପାରିବା, ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା, ମାନବିକତା କୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିପାରିବା, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, এইগুলা ଜିନିଷ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ କରୁ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ, ମୁଁ ବି ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଗାୟିକା। ସୋ ଆମେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଏତେ ମାର୍କେଟ ଡ୍ରିଭନ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, କେମିତି ଜବ୍ ମିଳିବ, କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବି, କେମିତି ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବ, ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ। ଆମର ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ମାତୃଭାଷା। ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷାର ଆଦର କ୍ରମଶଃ କମି ଯାଉଛି, ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତ ତାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପୃହାଟା, ସେ ଯୋଉ ଆଦରଟାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ତାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର। ସେଥିରେ ବହୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବପିଢିକୁ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ କରିଛୁ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ, ସେଟା ମଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ମାନେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ବାତାବରଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିଛୁ। ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ ହବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ଓଡିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇ ସବୁ ନ ରଖିକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବରୁ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ ହେଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମକୁ ସେପାରେଟ କରିବନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅନାୟାସରେ। ନିଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରୁ ବାହାରିକି ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ ହେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନସିକତା ହେଇପାରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଯୁବ ସ୍ପନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ସେଟା କରିବାକୁ
चेष्टा करूछु किछिटा करिछु एवं आगु को आपनक सहायता रे आपनकर सहयोग रे एटा आहुरी आगे परिबो भगवान को पाखरे मोर अनेक धन्यवाद जनाउछि जे मो मते साहाय्य जोगे दैछंती विभिन्न लोकंको जरिया रे मु सेति पई एक दशंधि ऊर्ध्व मु कंटिन्यूअसली मु फाउंडेशन ता चलाई पारुछि आपण मानक भली सहृदय जो व्यक्ति माने जोग दौचंती मु सेत्रे विशेष उत्साहित हेउछि एवं भाबुछि एटा को बहुत दिन पर्यंत चलाई हबो केते दिन मु तो कहि परिबेनी किंतु आमे यथासाध्य एक आगु को नैबा नबा आ बहुत दिन पर्यंत को चलाई चेष्टा करबा केवल एतिकी जे आम पाखरे पांठी नाही हमारा जो युवपीढ़ी तांको भितर दीटा जिनस बहुत आवश्यक गोटे हला जे केवल युवपीढ़ी नु हमर ओडिसा रो जनमानस समस्त सब देशर जनमानस भितर गोटे जातीय जीवन रो जो आदर्श कि भली संचारित हो ए विषय मु अनेक समय चिंता करे आमे खाली निज पय जु मु करबी मु एटा करिछि मु सेटा करिछि मोर केमति मंगल हबो मोर पिलाने बढ़िबे मु किंतु गोटे जातीय जीवन जीवा सेटा गोटे निहाती आवश्यक जिंस जोटे कि आपण माने विज्ञ लोक आपण या ऊपर दृष्टिपात करिवे एवं कहिबे कि भली भाबे आमे एटा को आगे नै परिबा व्यक्तिगत जीवन रु ऊर्ध्वକୁ उठिकी आमे कि भली भाबे जातीय जीवन जी परिबा एवं सबुठु मूल कथा मु तो सब बेले सबुठु जो केंद्र कथा मो मतरे हला मानविकता जोटा फकीर मोहन सब बेले कहिथिले जे सर्वधर्म जो समन्वय स्तंभ एबे पर्यंत सेटा अछि ता माध्यम रे से जणाइथिले जे टॉलरेंस सब धर्म को सम्मान दबा एबे आउ टिके आगु को तार आउ टिके गोटे वन स्टेप मोर करिकी आमे भाबिबा जे धर्म कोन केंद्र हबो धर्म रहिले ही विवाद हबो एतै मानविकता मनीष को सम्मान करिवो मनीष को भलो पाइबो ए जो मानविक चेतना सेटा बुधे हमर जीवन रो केंद्र हबा दरकार एमती केते गोटे चिंता नै कि आमे फाउंडेशन को युव पीढ़ी को आम संगे शामिल करिया चेष्टा करूछु साहित्य सहित अन्य केते गुडे चेतना तांको भितरे आसिकी कि भली भाबरे से माने एते विशाल तांकर पॉपुलेशन विशाल एक संख्या आम देश रे युव पीढ़ी रो सेई जो संपद कि भली भाबरे जातीय निर्माण रे कार्यकारी हबो एवं एक सुस्थ समाज गढ़ी उठिबो हिंसा रो इटा टिके लाघव हबो एई सब चिंता रे आमे अग्रसर करूछु फकीर मोहन फाउंडेशन कार्यक्रम जरिया रे आपण माने समस्त आछंती एक जाको कहंती भाषार जनक आज जयंती दिवस तांको कोटि कोटि प्रणाम एवं किंतु आउ गोटे कथा मु भूली जाउछि कहया पे आमे जोथि पई हमर आजिकली चर्चा को आछि अस्मिता कथा भीषण भाबरे चर्चा को आछि ओडिया अस्मिता आपण माने जानिथिबे ते सेई ओडिया अस्मिता पछरे किए थिले व्यासकवि फकीर मोहन मूलतः अन्न मानकर भी अवदान बहुत रहिछि किंतु मूलतः जहा मो जानिबा भितरे मूलतः तांकर अवदान रहिछि तो आमर ओडिया बोली जो परिचय ता पछरे फकीर मोहन कर अवदान रहिछि किंतु आमको गोटे प्रश्न करिया कहबनी जो आमे आमर कर्तव्य करिछु कि तांको जो अन्य प्रदेश प्रेमचंद को नियंतु बंकिम चंद्र को नियंतु टैगोर को नियंतु तांको से माने को पेडेस्टल रे रखिचंती किंतु आमे कोन करछु तांको नारे गोटे भी चेयर नाही गोटे भी ए नाही मोर गोटे इथि आपन पखरे गोटे ये अछि अर्जी जाको कहंती हिंदी रे जे ए जो अस्मिता जिनसटा फकीर मोहन को जन्म तिथि को गोटे अस्मिता दिवस भाबरे परिवार जो
मनरे आसुची सेटाकू किभଳି भाबे आमे आगे नहीं पारिबा आपनको सहयोग रे आपण मानकर सजेशंस आपण मानकर चिंताधारा ए विषय कोन सेटा मध्य मोर जानिबा निहाती दरकार आमर कर्तव्य आमे ताको प्रति कोन करछु आमे जे ओडिया बोली हम निज परिचय दउछु अस्मिता बोली कहूछु ओडिया अस्मिता किंतु आमे आमर कर्तव्य करूछु कि ताको प्रति कि ताको प्रति करिबा जरिया रे आमे आमो प्रति करिबा एक्चुअली देखियो को गले तो यही सब केते गुडा रैंडम थॉट्स अपन पाखरे प्रस्तुत कली मोर एथि मु समाप्त करिबी संक्षेप कारण अन्न माने अन्न भोग विज्ञ लोक कहिबे भाषण देबे तांकर वक्तव्य रखिबे तो मो वक्तव्य मु एथि समाप्त कली आपण मान को अनेक अनेक धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद मैडम आपण को तो जते धन्यवाद देले तार शेष होबनी कारण आपण हेउचंती गछ को रोपण करिसंती गछ को परिवर्धित भी करूचंती आपण आउ गछ केते भाबरे विशाल रूप धारण करूची सेटा भी आपण को द्वारा होउची एवं निश्चित भाबरे आगो को आहुरी महाध्रुम रे परिणत हबो फकीरमोहन फाउंडेशन तो आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण एई समय रे माने जो समय रे आपण विश्राम नबा कथा जीवन को गोटे अवसर भाबरे ग्रहण करिया कथा सेई समय रे आपण अक्लांत परिश्रम करी फकीरमोहन फाउंडेशन पई विभिन्न कार्य करचंती आउ एमति कि आपण निजे वॉलंटरी जो रिटायरमेंट नै कि आपण करथिले फकीरमोहन फाउंडेशन आरंभ करथिले त आपण को बहुत बहुत धन्यवाद ओडिसा रे भी तार संप्रसारण एबे चलीछि सार भी आम सहित अछंती कृष्ण सार अछंती स्मरण बाबू अछंती तो एबे आ गोटे छोटिया कार्यक्रम सेटा होछि आम सहित जने अछंती कविता पाठ करिवे मीराश्रिता दास तो से फकीरमोहन कर जो गोटे विशिष्ट कविता अत्यंत जनप्रिय कविता कबीर कलिहुड़ी स्त्री वर्तमान तांकू मु अनुरोध करूछि मीराश्रिता दास को से कबीर कलिहुड़ी स्त्री कविताटी को आवृत्ति करिवे मीराश्रिता नमस्कार मो नाम मीराश्रिता दास मु आज फकीरमोहन सेनापतिंकर कविता कबीर कलिहुड़ी स्त्री आवृत्ति करिया को जाउछि दिने कवि नारी करी मुह भारी बोइला कवि को आसी बोले बारंबार न बुझ संसार घर जे गलानी भासी एकी पिला खेल तुच्छा पद मेल बसी कर राति दिन जम करे श्रद्धा मिला उपधा खोजी मोर ज्योति चिन्ह राग भाटियारी कल्याण आहारी केदार काली कानडा नलिनी गौड़ा बाया कथा गोड़ा सुनी सुनी कान तला बिहाग प्रभाती सुनी दिन राति छांद कौशिक कल्याण केदार गौरी गाई पाटी करी घरे कल कल्याण बसी थाए चाही दिने हेला नाही टंका कौड़ीर देखा रागिणी कविता लागे काने पिता किए पढ़े तुम लेखा खाई अनाहारी कल्याण आहारी कान को की भल लागे जाऊ राग तोड़ी दियो सबु पड़ी भात लुगा आण आगे इटा मोर अति प्रिय कविता बहुत बढ़िया पढ़िलो मीराश्रिता धन्यवाद मीराश्रिता तो फकीरमोहन एमिति एक संचरणशील माध्यम से केतेबेले व्यंग रो परिमंडल भीतर को प्रवेश कर जानती केतेबेले हास्य रो परिमंडल भीतर को प्रवेश कर जानती केतेबेले कारुण्य रो परिमंडल भीतर को प्रवेश कर जानती केतेबेले इतिहास केतेबेले स्थान केतेबेले व्यक्ति विशेष विभिन्न परिमंडल भीतर को से एमिति प्रवेश करती आमे से कथा भाबिबा को मध्य असमर्थ हो वर्तमान आमर मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान जे कि सारा ओडिसा रे जने छात्र बसळ शिक्षक भाव में तांकर दायित्व निर्वाह करि आछुंती से फकीरमोहन फाउंडेशन महानिर्देशक तांकर या परे गोटे कार्यक्रम मध्य रही तेणु मु तांकु अनुरोध करुछि सार आपण आपणकर वक्तव्य एबे प्रदान करंतु सार अनम्यूट कर दियंतु
शुभ संध्या समस्त शुभुची ना शुभुची ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା। ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି। शुभ संध्या उपस्थित अछंती आम गछर मूल चेर मनिका मैडम एवं सब कार्य को संपादन करुथिबा जदिओ आम ना रही किंतु सब कार्य को संपादन करुथिबा रवि बाबू आमर सांस्कृतिक संपादिका सुगायिका अनिदिता मैडम मोर अनुज तुल्य स्मरण एवं श्रद्धेय छात्र छात्री रवि बाबू मत कही सारी जे यहाँ पर आउ गोटे मोर कार्यक्रम अच्छी सातटा पाखापाखि प्रकृत में आज हूँ फकीर मोहन श्राद्ध दिवस मु भावुची एठी तंगर साहित्य संपर्क रे विशेष किसी आलोचना करिवार नाही तर कारण हेउची जे फकीर मोहन संपर्क रे आमे विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न विद्यालय रे महाविद्यालय रे एवं विश्वविद्यालय रे आमे आलोचना जारी रखिछु एवं जो युव कथा कहूले युव समाज कथा कहूले सेमानक भितरे गोटे चेतना सृष्टि करिवा पई मध्ये आमे चेष्टा करूछु विभिन्न प्रतियोगिता मध्ये करूछु एवं मैडम जो कथाटी एबे टिके सूचना देले आपण मान जानिथिबे जे निकट रे लोकसभा पई निर्वाचन सर जाईछि एवं किछि राज्य रे मध्ये सेमानकर स्टेट असेंबली पई मध्ये निर्वाचन सरछि ता भितर ओडिसा होछि गोटी तेबे ओडिसा पई गोटे बड़ मुद्दा थिला एबे मु से मुद्दा शब्दटी व्यवहार करछि कारण एही शब्दटी को समस्त समान व्यवहार करछन्ती जे ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा एवं साहित्य एइटा को नहीं गोटे निर्वाचन रणांगन रे प्रवेश करथिले हमें समस्ते जानिछन्ती भारतीय जनता पार्टी तेणु तापर पर फलाफल कौन है से कथा अलग कथा एवं मैडम मध्ये सूचना दे सारलेनी आमे जते बेले हमर अस्मिता कथा कहया को जाउछन्ती आम अस्मितार मूल पिंडटी जोठी अछि आमे प्रायतः तांको भूली जाइछु केवल वर्ष रे थरे विशेष मने पकाऊ तांकर जन्म जयंती समय रे एवं श्राद्ध दिवस रे विशेष किछि तांको मने पकाऊ न थाऊ अवश्य फकीरमोहन फाउंडेशन पहुंचती आउ फकीरमोहन साहित्य परिषद से सब आलोचना करछन्ती मते मध्ये डाकिथिले किंतु जे तुमरो आ गोटे बड़ प्रोग्राम अछि जाई पारु नाही तबे फकीरमोहन को जो अस्मिता अछि से अस्मिता को जदि हमें बुझी पारिबा ताले ओडिया रो अस्मिता कोन से संपर्क में जानी पारिबा एवं हमें समस्त तो अस्मिता कथा कहूचे ये अस्मिता टी कोन एवं हमें समस्त कहूछु जे गोटे जातिर अस्मिता हो तार आत्म परिचिति एवं यही आत्म परिचिति तांको विश्व रे गोटे स्वतंत्र परिचय मध्ये देई थाए एवं जते बेले आमे ओडिया अस्मिता कथा कहया को जाउछु ता भितरे तार ओडिया रो भाषा आसीबो ओडिसा रो भाषा आसीबो ओडिसा रो संस्कृति आसीबो ओडिसा रो जीवन धारा आसीबो ओडिसा रो चलणी आसीबो ओडिसा रो ऐतिह्य आसीबो ओडिसा रो शिक्षा आसीबो ओडिसा रो कला आसीबो एमते अनेक जिंस गुडी आसीबो काहे कि ना ए गोटे गोटे प्रत्येक विभाग हमर गोटे गोटे स्वतंत्र परिचय एवं सेही परिचय को जानिबा पाई हमको जो साधना दरकार आमे ए पर्यंत साधना करिछु कि नाही से संपर्क रे मध्ये एबे मध्ये ता गोटे प्रश्नबाची एवं आमे समस्त जानिछु जे गोटे जाति सब बेले तार स्वाभिमान को नहीं बंचे तार विचारधारा को नहीं बंचे एवं तार जो स्वाभिमान एवं काल विचारधारा कालक्रमे ताकू गोटे स्वतंत्र परिचय देई थाए एवं जहाकू आमे अस्मिता बोली कहि परिबा एवं आउ गोटे बड़ कथा हेउची जोटा बड़ स्लोगान थिला ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा साहित्य आमे जते बेले ओडिया भाषा एवं साहित्य कथा विचार करिया को जिबा सेते बेले फकीर मोहन को छाड़ी आमे से भाषा एवं साहित्य को परिकल्पना करि परिबा कि तेणु नाही एते राजनीतिक भाषण बाज चलीला आमे केही तो से फकीर मोहन को कथा को उठेले नाही
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠଉଛୁ, ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜିର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ବଂଶଜ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ ହେଇ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତାଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିର୍ମାଣ କରି ବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟିଏ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ନା ତାପରେ ସେ ଅନୁବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କାହାର ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉଟା କ୍ଲାସିକ ରୂପ, ରାମାୟଣ ହେଲା, ମହାଭାରତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦ ହେଲା, କ୍ଷୀର ହରିବଂଶ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ବହନ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାହାଚଟି ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେ ପାହାଚଟି ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ମୌଳିକତା ରହିଛି ସେଇ ମୌଳିକତାକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଅନୁବାଦରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, ତା ଅନୁବାଦରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜୀବନ କଥା ଭୁଲିଯିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କଲା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ନୂତନତା ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର, ତାହା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ଯଦି ଫକୀରମୋହନ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ନିଜର ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହରେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଗୋଟେ ସେନାପତିର ଆସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ତାର ଭାଷା। ଗୋଟେ ଜାତି ବଞ୍ଚେ ତାର ଭାଷାକୁ ନେଇ, ଗୋଟେ ଜାତି ପରିଚୟ ଖୋଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଷାକୁ ନେଇ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏକୁଟିଆ ଫକୀରମୋହନ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୁଡ଼େ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ତା ପାଖରେ ହଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହିଁ ଆସିଛି, କାରଣ କାତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏକଥା ସେ ଆମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି
ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଗ ହଉଛି ଗଦ୍ୟ। ସେ ତ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ କବିତାରେ ଯୋଉ କରିଶ୍ମା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ କବିତାରେ ଯୋଉ ନୂତନତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମକାଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ କବିତା ସେତେବେଳେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଧାନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଭାଷା, ସେ ମୌଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ରମ୍ୟ ରଚନା ହଉ ବା ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ ବା ସେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ବା ଗଳ୍ପ ହେଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ମୌଳିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମୌଳିକତା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗ ଯାହା ହଉଛି କି ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମକାଳରେ ଅନ୍ୟ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଯଦିଓ ସେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବହୁ ଦିଗକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୋଭବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଧ୍ୱଜା କିପରି ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିବେଣୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ତୈଲଙ୍ଗ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରଫରାଇ ଉଡୁଥିଲା ତାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଯୋଉ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ ଜାଣି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ମିତା ପାଖରେ ତାର ଇତିହାସ ହଉଛି ବଡ। ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ପଛେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇତିହାସର କିଛି ଘଟଣାକୁ ଆଣି ଆମ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଠିଆ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ତାର ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କବିରାଜ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ତ ସମସ୍ତେ ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କବିରାଜି ପ୍ରଥା ଥିଲା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଆମର ପରିଚୟ ହଉଛି ଆମର କବିରାଜି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ନ ପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ
ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ କୃଷି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ତାର ଉନ୍ନତ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଏବଂ ତାରି ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ସେ କୃଷି କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଏବଂ এই କୃଷି କିପରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ ଭାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ସେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର ଅସାରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ କରିପାରିବ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷା କୋଉ ଶିକ୍ଷା ନା ଏ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମର ମୌଳିକ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ତେଣୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇ ତିନୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ଭିତରେ এই ତିନୋଟିର ସମସ୍ୟା କେବଳ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହିଁ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କିପରି ଭଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ କିପରି ଆମର ଯୋଉମାନେ ବୟନକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଲୁଗା ବୁଣି ପାରିବେ ବଢେଇ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିବେ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କୌଳିକ କର୍ମ ରହିଛି ସେ କୌଳିକ କର୍ମକୁ ବଢେଇଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କୋଉ ଶିକ୍ଷା ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ବୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନା ଉଚ୍ଚତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ এই ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ମିତା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ପାରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ବା ଆମର ଭାଷା ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଖାଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅରଟ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅରଟ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଅରଟକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅରଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅରଟକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଗହଳିରେ ଅରଟର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅରଟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ଯଦିଓ ସେ ଶବ୍ଦଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିଛୁ ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗରାପ ହଉ ବା କମଳ ପ୍ରସାଦ ଗରାପ ହଉ ଏ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଓଡିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚିତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆ ମାନେ ଦିନେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରେ
এই ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଦିଗଟି ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ହେଇ ନପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ସେ ଅସ୍ମିତା ରହିବ କୋଉଠି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ପୁଅ ନିଜେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯାହା ବନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳକୁ ଧନରତ୍ନ ଆଣିକି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଧୂଳିଆପା ଗଳ୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ କେମିତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛି ତାରି ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଅନେକ ଅସ୍ମିତା। ଆମେ ଆମର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାମଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ତାର ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଡମ୍ବିତ ହବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତା ହଉ ବା ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ହଉ ବଦନାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୂଳିଆ ବାବା ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ରାଣ୍ଡି ପର୍ଣ୍ଣତା ଗଳ୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ତା ଭିତରେ। ସେ ପରିଚୟ ହଉଛି କଣ ନା ଜାତି ପାଇଁ ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ସେଥିରେ କେମିତି ପର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇପାରେ ତାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଅନନ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ପରିଚୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକିତ ରୂପ, ତାହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଉଡି ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କିଛି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ କବି ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କବିତାର ନାଁ ହଉଛି କବି। ଏବଂ ସେ କବି ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ସେଇ କବିମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସମାଜ ନୀତି କଣ, ସୁନୀତି କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ କବିମାନେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କବି କବିତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ଯୋଉ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଦିଗ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି ନାରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ, ବାସ୍ତବାଦୀ କବିତାରେ ଏବଂ ଇତିହାସ ଧର୍ମୀ ମିଥ୍ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ, ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ଇତିହାସ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଲୁକ୍ରେସିଆ ଦେଖାଯାଉ ବା କ୍ଲିଓପେଟ୍ରା ଦେଖାଯାଉ ବା ବିଧବାର ଅଭିଶାପ ଦେଖାଯାଉ, ଯେତେ କବିତା ଅଛି ବା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାର ନିର୍ଜଳା ଉପଦେଶ ଉପବାସ କବିତା ଦେଖାଯାଉ, ଏ ସବୁ କବିତା ଭିତରେ ସେ ନାରୀକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳ ହବ ତାକୁ ସେ ଆମକୁ ସୂଚୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମାନେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଶ୍ୟା ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ମାତୃଭାଷା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉନା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉନାହ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉନାହ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସେଦିନ ସେ କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ପଢିଲେ ନାନା ଦେଶ ଭାଷା କାହିଁ ତ ନ ପୁରିଲା ଆଶା, ହେଉ ପଛକେ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ମୋ ମାତୃଭାଷା ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ମାତୃଭୂମି। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତ ଦେଖିଲି ବୋଲି ବହୁ ଦୂର କାଞ୍ଚି କାମାକ୍ଷା କାନପୁର, ପାଇଲି ନାହିଁ ଘୁରି ଘୁରି ମୋ ମାତୃଭୂମିର ମାଧୁରୀ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ଏ ଅସ୍ମିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭୂମିର ଅଖଣ୍ଡତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତି। ତେଣୁ ମାନେ 1841 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ
ओडिशाକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏ କଥା କହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ହାୟ ଏଇ ଦେଶ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣଟା କମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାଡ଼ି, ଉତ୍ତରଟା ହେଲାଣି ତ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ବାଡ଼ି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କଥା ବୋଇଲେ ନ ସରେ, ପଡ଼ିଲାଣି ମରହଟା ପଶ୍ଚିମା ଭାଗରେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ସଜବାଜ ହୁଅ। କାରଣ ତୁମର ଯଦି ମାତୃଭୂମି ଗୋଟେ ନଥିବ, ଗୋଟେ ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ଭୂମିଟେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପରିଚୟ ରହିବ କଣ? ତମେ ଆଜି ବାହାରି ସହିତ ଯୋଡି ରହିଛ, କାଲି ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ ସହିତ ରହୁଛ, ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୋଡିକି ରହିଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ନିଜର ପରିଚୟ କଣ, ତୁମର ନିଜର ଅସ୍ମିତା କଣ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କବିତା ରଚନା କରିକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ମିତା କଥା ବିଚାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାହା କେବଳ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲେ, ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ସିଂ ହେଲେ, ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ଦେବ ହେଲେ, କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ହେଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ, ମାଧବୀ ଦେବୀ ହେଲେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେବ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ, ଚିନ୍ତାମଣି, ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ପାଇଁ, ଓଡିଶାର ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡିଶାର ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡିଶାର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନି ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ପରିଚୟଟି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗାଧିପତିଙ୍କ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ସେ କଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ବୀରତ୍ୱ ଅଛି, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମପରିଚିତିକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ହଉଛି ଓଡିଆତ୍ୱର ପରିଚୟ ଏବଂ ସେଇ ପରିଚୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗାଧିପତି ଯୋଉ ମାନ୍ଧାତା ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ବିକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମିତି ପାଇକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନଙ୍କ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ଦେଶକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପାଇକ ମାନେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫକୀର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ଗଳ୍ପ ହଉ ବା କବିତା ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ସେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଓଡିଆ ଭାଷା କଥା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ କହି ଆମକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଚେତକ ଭାବରେ ଯେ ତମେ ଏଇଥିରେ ବିକାଶ ନ କଲେ ତୁମର ନିଜର ପରିଚୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ ପରିଚୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପରିଚୟ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ଇଏ ସଙ୍କଟକୁ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଏକଥା ଆମକୁ ଫକୀରମୋହନ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଭଲ କଥା ଆମର ଆଜି ତାହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ମିତା ନିର୍ମାଣରେ ଏତେ ବଡ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖରାପ କଥା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଦିବସ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିହବନି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠି ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବା, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ହଉ ଦେଇପାରିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହଉ ତାକୁ ଅସ୍ମିତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଭାରତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର କାହିଁକି ନ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆମେ ଆମର ଅସ୍ମିତା କଥା ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ଏବେ ମଧ୍ୟ
आम पाखे महान एक रवि कहला भाया फिजिकाली आम पाखे आबसेंट अछन से फिजिकाली आम पाखे शारीरिक भाव से आम पाखे उपस्थित नहांती किंतु चेतना स्तर रे हमर चेतना स्तर रे मानसिक स्तर रे से आम पाखे रही किंतु दुख हो जेतिकी आमे तांको से गोटे निर्दिष्ट 2टा दिन छाड़ी अन्य दिन आम भूली भाली जाऊँ तेणु आम जो आम अस्मिता कथा विचार करने जीवा से आम निश्चित भाव में फकीर मोहन को आनिया पड़ो और फकीर मोहन माध्यम आम आमर अस्मिता को गोटे नुआ रूप दे पारिबा। धन्यवाद। मोर गोटे काम अच्छे तथापि मु स्मरण को टिके समय शुणिबी मोर 7टा बेले आ गोटे प्रोग्राम अच्छे जहा हो आम हठात एभली गोटे आम माने फकीर मोहन श्राद्ध दिवस रे आज तक आम स्मरण करुछु एवं निकट रे जो घटना सब घटी जाइछि एवं तार मूल चेर खोजी खोजी गल जे फकीर मोहन पाखे पहुंचबो एथिरा आदम दिमत होबार नाही। कोन तरे समस्त को धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को भी धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव में आपन बहुत धन्यवाद सर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाव में आपन फकीर मोहन साहित्य रे जो अस्मिता को अन्वेषण करचंती। तो वर्तमान आम गहन रे अछंती गीताराणी विषयी तांकू अनुरोध करछि से फकीर मोहन स्नेह निमंत्रण कविता आवृत्ति करिवे। गीताराणी विषयी समस्त को नमस्कार। आज नव संचारी कार्यक्रम द्वारा आयोजित फकीर मोहन फाउंडेशन द्वारा उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मान को मोर प्रणाम। अवसर भाषा कविता संकलन संगृहीत कविता स्नेह निमंत्रण। मरण मरण बड़ भयंकर कथा मरण मरण बड़ भयंकर कथा काटिदेव जगतर संपर्क ममता। आजन्म संचित कष्ट उपार्जित धन आजन्म संचित कष्ट उपार्जित धन हेब सर्वव्यथा कले मुद्रित नयन। पुत्रे मित्रे जगतरे न देखिबे आउ पुत्रे मित्रे जगतरे न देखिबे आउ ए सुंदर देह छाड़ी जीव प्राणमयी। যত্নরে পালিত দেহ সুন্দর আকার যত্নরে পালিত দেহ সুন্দর আকার নিমিষকে সে কি হইଯିବ ভস্মসার। বৃথারে মানব বল অশুভ মরণ দয়াময়ী জননীଙ୍କ স্নেহ নিমন্ত্রণ। जरा व्याधि शीतताप पीड़ित शरीर जरा व्याधि शीतताप पीड़ित शरीर विपद व्यष्टित क्षण भंगुर अचिर विपद व्यष्टित क्षण भंगुर अचिर जाऊए पार्थिव देह ज्योतिर्मय कांति लोभिजीव नित्य धामे नाहियति भ्रांति। जगतरे थोकेथिल पांथ बेसे जगतरे थोकेथिल पांथ बेसे जीवाचारी नित्य धामे जननी आदेशे जीवाचारी नित्य धामे जननी आदेशे। क्रीडारत क्षुद्र शिशु देहे धूଳି बुଳି क्रीडारत क्षुद्र शिशु देहे धूଳି बुଳି दिवा अवसाने चली जाए माता कोले दिवा अवसाने चली जाए माता कोले। धूलिर समष्टि मात्र जगत संपत्ति धूलिर समष्टि मात्र जगत संपत्ति जीवाचाली छाड़ी धूଳି धरी दिव्य ज्योति जीवाचाली छाड़ी धूଳି धरी दिव्य ज्योति। न हुओ व्याकुल दारा पुत्र प्रियजने समस्त एकत्र हेबे स्नेह निमंत्रण। कि भय तेबे मरण जीवी माता पासे कि भय तेबे मरण जीवी माता पासे प्रस्तुत रही स्नेह निमंत्रण आसे प्रस्तुत स्नेह निमंत्रण आसे। मरण 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 बड़ भयंकर कथा काटिदेव जगतर संपर्क ममता काटिदेव जगतर संपर्क ममता। अशेष धन्यवाद। धन्यवाद गीताराणी बहुत सुंदर लगिला तुमरो आवृत्ति। वर्तमान आमर शीर्षकटा कोन रवि बाबू ए शीर्षकटा कोन ओ यार कवितार नाटा तो कवितार नाम स्नेह निमंत्रण स्नेह निमंत्रण अवसर बासरे
अच्छा अच्छा ठीक 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 वर्तमान आम बहुत गहन रे उपस्थित अछंती जने मौलिक गवेषक तांकु मु कहिबी तो आम ओडिया भाषा साहित्य रे मौलिक गवेषणा बहुत कम हुए गवेषणार गवेषणा बहुत हुए तो जने मौलिक गवेषक भाव रे स्मरण नायकंकर सुख्याति सारा ओडिसा रे रहिछि से फकीर मोहन को ऊपर बहुत भल काम करचंती सार मध्य से कथा कहिले तो तांकु मु अनुरोध करिया मात्र के गतकाली ही अनुरोध करथिली से सांगे सांगे सम्मति प्रदान करथिले सेथि पई आपन को पाखरे मु कृतज्ञ आउ ये भी आपनकर अनुष्ठान मु कृतज्ञता भाबुतली देबी नहीं बोली एथि पई देली जे आपन गोटे दिन रे सम्मति देले आउ हुए तो कार्य व्यस्तता थिबो जा हो आपन एई फकीर मोहन जो परिवार एई परिवार रो आपन भी जने सदस्य बा फकीर मोहनिया जो परंपरा सेई परंपरा रो आपन भी गोटे आखि फकीर मोहन कर कोटी कोटी आखि थिला से आखि को देखिबा पई खोजिबा पई आज कृष्णचंद्र प्रधान को आखि स्मरण नायक को आखि जो विभिन्न प्रकार जो अस्मिता कथा सार कहले से कि अनुष्ठान को नै कि आसुची जेमती मनिका दास अनुष्ठान तयारी करचंती फकीर मोहन कर अस्मिता को चिन्हिबा पई कृष्णचंद्र प्रधान कविता उपरे गवेषणा करचंती ताको अस्मिता को चिन्हिबा पई अनिता मैडम गीत गाउचंती फकीर मोहन को अस्मिता को चिन्हिबा पई सेमिति आपण गवेषणा करचंती ताको उपरे ताको अस्मिता को आविष्कार करिया पई तेनु आपण फकीर मोहन कर जो अस्मिता बा फकीर मोहन कर जहा जहा अनालोचित दिग उपरे आपण निश्चय आलोकपात करिवे आज मु जानि छी आपण को अनुरोध वर्तमान स्मरण कुमार नायक को मु अनुरोध करूची से फकीर मोहन को संपर्क रे तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे अनम्यूट कर दियंतु समस्त को नमस्कार माननीय हां सुनो रविंद्र फाउंडेशन रो मुख्य भूमिका मैडम प्राय हमर कथाबार्ता हुए भितर मोर पूज्य गुरुदेव कृष्ण सर अनिंदिता मैडम उपस्थित समस्ते मु संपूर्ण भाव रे आपण मान निकट नूतन कृष्ण सर मो विषय जानी बाकी मो संपूर्ण नूतन गत किछि दिन धरी मो भयंकर भाव रे असुस्थ थिली आ सेही समय असुस्थता भितर मो फकीर मोहन पेटेन मेडिसिन ऊपर काम करछि परे परे मो असुस्थ होई पड़ि पेटेन मेडिसिन गप को आपण आमे जेमिति जानि छु प्रकृत रे ता सेहीटा नोही तार भितर को जाई के मु स्टडी कले मो कथा आपण मान को सुबुति के समझ को हां हां माने स्मरण पाखो को पड़े आसन पाखो को तोर गणगणी आउची गणगणी कथाटा हां हां सर हां पाखो को आतला को ठीक सुबुची आज्ञा अच्छा अच्छा तेणु फकीर मोहन पेटेन मेडिसिन ऊपर मु विशेष भाव गवेषणा को करूली से समय जलेश्वर ही थी रायबणिया दुर्ग किंतु देखी पार्लिनी कारण मोर देह बहुत अल्प दिन काम करछि मोर देह बहुत असुस्थ हो पड़ा ईश्वर निकट गोटे मोर प्रार्थना थिला जे मोर ओडिया साहित्य इतिहास और फकीर मोहन पेटेन मेडिसिन केमती बाहरी किछि हबा पूर्व जहाँ ईश्वर मध्य सुजोग देले प्रथम बहिटी बाहरी जाइछि एवं पेटेन मेडिसिन बहिटी बाहरी मो अति अल्प आपन कहली कारण काली मु हठात खबर पाइला परे मो बड़ चिंता रे थिली जे नुआ कथा कोन कहि नुआ हठात फकीर मोहन को ऊपर अभी किछि करू नाही काम कोन करी एने भी हठात मोर मन पड़िला अरे मो तो जहाँ पेटेन मेडिसिन ऊपर जहाँ गवेषणा करी ताही मो मोर श्रोता मान को जनइबी जदि से अपीलिंग हो पारे एक्चुअली फकीर मोहन संपर्क रे मोर संस्पर्श को आसवा को समय है 2003 2003 मसीह को मोर मन पड़ुची अध्यापक देवेंद्र कुमार दास फकीर मोहन ग्रंथावली बाहर सेकेंड पार्ट बाहर फकीर मोहन को ऑटोबायोग्राफी था ऑटोबायोग्राफी जो बालेश्वर बालिका विद्यालय स्थापन पोर्शन टा अत्यंत संक्षिप्त भाव में विक्षिप्त भाव में काटी छाटी से लिखी मैंने डट डट देकी लिखी मु सार को पचारि सर ये कौन एमती है ना सब पाइली ना एनिवे सेटा मु गोटे अलग सूत्र पाइली एवं तत्कालीन संवाद पत्र समय पूरा पूरी छाड़ी दी फ्रेंड सब सर मत अनुरोध कले सर यहाँ को आम नबू आपंकर जब अनुमति हुए मुझे नहीं से बाहर थाए आत्मचरित मु नामकरण को संपूर्ण परिवर्तन करदेली आत्मचरित कली एवं जगह दिगला
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗତବାଇକର ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଇକି 2003 ମସିହାରେ ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣାର କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ମୋର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବହି ବାହାରିଥିଲା ସାରସ୍ୱତ କଣ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା। ସେ ବହିଟାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ମୋହନ ପ୍ରବନ୍ଧର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ତ ପୁରା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ମତେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡାଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଖୋଜିବା ଇଏରେ ସେଟା ମିଳିଲା। 3ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଧ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେଥିରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ମୋହନ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ମୁଁ ତାର କରିଦେଇଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ମୋହନ। ଏବଂ ତାର ପରିଶିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମାୟା ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଛାପି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି, ଆଉ କଣ କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ବିବାହରେ ସେ ମାୟା ଦତ୍ତ ମତେ ଜଣେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଗୁଡିକ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସ୍ମରଣ ମତେ ସେପଟୁ ଫୋନ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫୋନ ଆସିଲାଣି ମତେ। ତମ କଥା ଶୁଣିପାରିଲି ନା, ତମେ ଯାହା କହିବ ମତେ ଲେଖିକି ପଠେଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଫୋନ ଆସିଲାଣି ମତେ ସେପଟୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗବେଷଣା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁଶୀଳନ। ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଶୀଳନ ଆଡକୁ ମୋର ମନ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି କଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଡିଭିଜନରେ କି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ମୁଁ, ପ୍ରଥମ ଦିଗଟା ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ପ୍ରଥମ ଦିଗ ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଅନେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି କାରଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନଟବର, ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଗଲେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କହିଗଲେ ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 4ଟା ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁକୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯେତିକି ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସୋପାନଟିରେ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫେସର ଗଗନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଫକୀର ମୋହନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହଉଛି 5ମ ଉପନ୍ୟାସ, ଯୋଉଟା କି ଗଗନବାବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ ବା ସମାଲୋଚନା ଲେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇ ଦଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଯୋଡି ଦଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇତିହାସରେ ବଢିଆ କରିଦେଇ ଗଲେ। 2022 ମସିହାରେ ବିତର୍କିତ କବି ରାଧାନାଥ, କବି ବିଦୁଷୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବଳାରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି ଯେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 2nd ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦାଶରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାନାଥ ଆଉ ଭୂଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେମିତି କିଛି କବିତା ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ସବୁଗୁଡିକ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୁଷ୍ପ୍ରାଚ୍ୟ ରଚନାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ବିକୃତ ମତ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଆତ୍ମଚରିତଟା ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ 5ମ ଉପନ୍ୟାସ। ଫକୀର ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଶାର, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ହଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ। ତାକୁ କେବେ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି
किंतु पढ़ा को भारी सुंदर लगे केते सुंदर सावलीर भाषा फकीर मोहन एवं आसुची मोर जो विषय मुझे कहवाक चाहे जे एक्चुअली फकीर मोहन पेटेंट मेडिसिन गप समस्ते लिखिं एक हास्य रसात्मक गल्प हास्य रसात्मक कौन दासी जो आमर सुलोचना देवी छांचुणी बाड़ी तेणु सी गोटे हास्य उद्रेककारी घटना घटला किंतु केही भी तत्कालीन इतिहास को देखी ना केही अनुशीलन कर ए प्रकार की पेटेंट मेडिसिन मूल उत्स निर्धारण करथिबा अध्यापक डॉक्टर नटवर सामंतराय एवं इतिहास अध्यापिका शांति देवी उभय समस्ते कहते सत्येंद्र नाथ कौतुक नाटिका आसी उद्धार करने को कहीदे जापानी नाटक जे जैन रु आसी तेणु जे जैन रु आसला सत्येंद्र नाथ पाखक आसला फकीर पाखक आमर सुधाकर चट्टोपाध्याय जुक्ति कर फकीर मोहन गपटा को लिखिले किंतु सत्येंद्र नाथ को टिके स्वीकार कले सत्येंद्र नाथ भी तो कौन स्वीकार करना मुझे जे जैन रु आनी जे जैन इंग्रेजी अनुवाद रु आनी कहीं फकीर मान स्वीकार करना तार कारण कौन तार कारण हूँ जे जैन नाटक स्त्री स्वामी पक्षरे गोड़े शेष नाटक शेष सत्येंद्र नाटक हूँ शेष गायिका छांचुणी धरी गोड़े किंतु फकीर मोहन गल्प हूँ छांचुणी बाड़ी एवं तार परवर्ती घटनावली शेष पर्यंत जाइए स्वामी परिवर्तन घटी जाइए कथा तो कौ ये जे जैन ना कि सत्येंद्र नाथ को कौतुक नाटिकार नहीं तो फकीर मोहन निजर मौलिकता निजर मौलिक भाव से प्रश्न उठुची जो चरित्र गुड़िक से सुलोचना देवी चंद्रमणि बाबू ये चरित्र तार केन्द्र चरित्र कौन किए कही सुलोचना देवी केन्द्र किए कहते सानंद पट्टनायक श्यामचरण पट्टनायक होती केन्द्र चरित्र किए चंद्रमणि बाबू होती केन्द्र चरित्र किंतु मोर गवेषणार मोर छोट बुद्धि क्षुद्र बुद्धि मुझे गवेषणा करी भितर गोटे छोटिया चरित्र रही जाता सी हूँ केन्द्र सी हूँ उस्मान तारा ये उस्मान तारा प्रति कहीं ये करना संपूर्ण गल्पटी पेटेंट मेडिसिन संपूर्ण गल्पटी तत्कालीन बाबू संस्कृति उपर गढ़ी उठी जो माने कि सामान्य इंग्रजी शिक्षा निजक भावुले आम पूरा अंग्रेज हो गलु एवं व्यवहार करने को चेष्टा कर मद्यपान बेश्यागमन एवं जिते प्रकार अपकर्म से माने सब करने आपको वॉइस टा सुना जाउनी हेलो सुना जाउनी हां एबे आसला नहीं मैडम कॉल आसला तो काटी देली सेटा हां एबे आसला तो गोटे कॉल आसी भूल रे काटी देली एबे सब तो हां हां एबे मो कथा सब आज्ञा आज्ञा हां सुना जा तो आज्ञा से जो संस्कृति को जदि आमको बुझा हम से जो केन्द्र चरित्र को बुझा हम से संस्कृति बुझा हम आमको जावाक पड़ो बेंगल दीटा रचना पाख गोटे दीटा बंगला रचना रही हूँ भवानी चरण बंदोपाध्याय आपणकर गोटे मिनट कहीदे हठात मोर नवबाबू विलास नवबीबी विलास नवबाबू विलास नवबीबी विलास दीटा जाक जिते आप पढ़े आप देखिए फकीर मोहन जो उस्मान तारा चरित्रटी तारी द्वारा प्रभावित से ये हूँ बेंगल ये ओडिशा को बाई नाच आस्ते आस्ते प्रवेश करुए वैकुंठनाथ देव दरबार में होता बोली उत्कल दर्पण भयंकर भाव में समालोचना करता हाथ गोड़ लंबाई बाई मैंने केमती नाटक से कर देख ओडिशार से परंपरा फकीर मोहन को ये फकीर मोहन एमती साधारण गप लिखी ना जी जो मैंने कहते फकीर मोहन गप को साधारण ना फकीर मोहन गप आदौ साधारण नुह फकीर मोहन बहुत चिंता करी जो प्लॉट गुरा तैयारी करते प्लॉट बुझा पड़ो प्रथम प्लॉट हूँ आपणकर बाबू भाई संस्कृति आक्षेप कले जो संस्कृति की आपणकर नवबाबू विलास नवबीबी विलास सहित संयुक्त द्वितीय परंपरा हूँ उद्धत युवक मान कौ प्रकार भाव में जवाब दिया तार से
ये गोटे ये कर आप देखो प्रायश्चित से आसे कर ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିବ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କଥା ହଉଛି ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ର ସମୟ ଆଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ୱିଲ ର ସମୟ ଗୋଟିଏ ସମୟ ୱିଲ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ୱିଲ ରେ ସେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ନିଜ ପୁଅ ଉପରେ ସବୁ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏଠିକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମାନେ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧତ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧତ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ ଡାକବଂଶରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ୱେୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା ସେଠାରେ ବି କହୁଥିଲେ ଅସ୍ମିତା ସେଟାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ଝାଡୁ ପାହାରା ହେଇଛି ତାପରେ ପୁଣି ତେଲ ଆଣି ମାଲିସ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି କେତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଜାପାନ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଡେଇଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରନାଥ ବି ସେଥିରେ ବିଫଳ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫକୀର ମୋହନ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଓଡିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଓଡିଆ ଥିଲା ସିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ଓଡିଆ ଲେଖକ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମର କୋର୍ସରେ ଶାସ୍ତି ଥିଲା ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଆମକୁ ପଢଉଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯଦି କାହ୍ନୁଚରଣ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥାନ୍ତେ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ କଦାପି କଦାପି ଧୋବି ଶଣେଇର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ସମଗ୍ର ସମାଜଟା କଣ ଥିଲା ବାଡେଇ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଟା ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେ କେବେ ସମାଜ ବାହାରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଥରେ ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହିଁ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପଢୁଥିଲି ମୋର ହଠାତ୍ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲା ଇଏ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶ ହଉଛି ଗୋନ୍ସାଲଭିସ ବା ଗୋନ୍ସାଲଭିସ ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଆରେ ଗୋନ୍ସାଲଭିସ ତ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଫକୀର ମୋହନ ଖାଲି ସେତିକି ଲେଖି ଛାଡିଦେଲେ ସେ ଡକେଇତ ସେ ଇଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜରେ ପାଇରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିରେ ଗଞ୍ଜାଲିସ ବିଷୟ ପୁରା ଭିଭିଡଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ଗଞ୍ଜାଲିସର ଜୀବନୀ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସେଟା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାଲିସର ଜୀବନୀ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତାର ଲିଙ୍କଟା ଓଡିଶା ସହିତ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବି ଯେ ତାର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଓଡିଶା ସହିତ ତା ଉପରେ କେମିତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଇଏଟା ଗଢି ଉଠିଛି ଏଇ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ଟା ଆସିଲା ସେଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଇ ନାଚ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖେମ୍ଟା ନାଚ ବାଇ ମାନେ ହେଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଉ ଖେମ୍ଟା ବାଲି ହେଲେ ମୁସଲିମ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ଫକୀର ମୋହନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲା ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବାହାରକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ କଣ କରିକି ରାଧାନାଥ ଯାହା କରିଗଲେ ଫକୀର ମୋହନ ତାହା କରିପାରିଲେ ରାଧାନାଥ ବିଶାଳ କବି ହେଲେ ଗଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନେକ ଗଦ୍ୟ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଫକୀର ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଗଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଓଡିଶାର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ମିତା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଫକୀର ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଅସ୍ମିତା ପାଇବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଇବେ
फकीर मोहन को पेटेंट मेडिसिन कपरे मध्य आपण देखंतु सब जिनिस रे से जो परिस्थिति रे हेई थाउ ना काहे सेही परिस्थिति रे से अस्मिता को धरि अस्मिता को धरि रखिछथि लास्ट कौन कहते मत छाड़ी देछि चंद्रमणि पट्टनायक मत छाड़ी देछि कौन करछथि त चंद्रमणि बाहर पड़े जाउ नांती कौन करछथि घरे बसी उत्कल साहित्य मुकुर पढुछन्ति तत्कालीन दुईटा विख्यात साहित्य पत्रिका जोटा सी निजे रखुथिले फकीर मोहन निजे रखुथिले एवं निजे लिखुथिले तेणु से दिने पत्रिकार ना देइछन्ति उत्कल साहित्य मुकुर पढुछन्ति बेले बेले समय हेले बगी करी के बाहर बुली आस ई प्रकार चिंताधारा से आज्ञा मो समस्त को कहवाक चाहे आपण फकीर मन गप पढ़ु एବେकार गार्थिक गप पढ़ु दीटा भितर तुलना कर देखु केवल से गप गुड़ी को एमती कालजयी बोली कहुए ना क्लासिक बोली कहुए आपण जो समय पढ़ु रेवती जो समय पढ़ु पेटेंट मेडिसिन जो समय पढ़ु डाकमुंशी जो समय पढ़ु रानी पनंता कौटा गप आप खराब लगे जिते बेले पढ़ते नुआ लगे सबुथिरे समाज अति अल्प दिन भितर से बही मत कहते जुलाई 20 तारीख बेलू बाहर बोली फकीर मोहन पेटेंट मेडिसिन मोर अल्प ये भितर जी प्रिपेयर हो पारि आपको जनई विशेष प्रिपेयर हो पारि तेणु मु बहुत बहुत धन्यवाद जे मैडम मत मन पकड़े रवींद्र मत मन पकड़े मुझे छुटिया लोक बड़ नुहे फकीर मोहन को ऊपर एत विशाल कथा मुझे कहीपरि बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान धन्यवाद आपण जमा छोट लोक नुहंती जे गोटे कहा जायनी छोट सापर विष बेसी तो आपण जेतिकी काम करिसंती आमे भी तो सेई लाइन रे अध्यापन लाइन रे रहूछु माने आपण को जानी होउची जे आपण अति मूल जगह को माने फकीर मोहन को लिटरेचर रो सबुठु बड़ जिंस होउची कॉन्टेक्चुअलिज्म माने सबु तांकर प्रत्येक शब्दर गोटे कॉन्टेक्स्ट अछि एटा सत्य आपण जोटा प्रमाण करिया पय जाउचंती आमे गोटे कोन करूचे आमे गोटे तार थीम टाकू नै कि आमे आलोचना कर दउचे सेटा प्रकृत रे फकीर मोहन को साहित्य रो आलोचना बा गवेषणा रो मुख्य लक्ष्य नुहे तेनु गोटे आपण से जो माने धान रुआटा सुआपाखिया बुली गलानी जो कहा जाय सुआपाखिया तो सुआपाखिया गोटे कॉन्टेक्स्ट अछि माने सेटा जदी जने भल कि चाष करूथबो आ बिहन उपुडी की ताकू माने रखुथबो से हिड मुंडरे तापरे 8-10 दिन परे ताकू जदी रुथबो से तापरे जानुथबो किछि दिन परे सुआपाखिया कलरटा कोन माने ना हळदिया ना सबुज ते दीटार मिक्सिंग माने सबुतिर तांकर कॉन्टेक्चुअलिटी अछि माने एटा गोटे बहुत बड़ जिंस आपण ठीक धरिचंती तांकर कॉन्टेक्चुअलिटी को धरि कि जो रिसर्च करूचंती एटा प्रकृत रे तांकर प्रकृत गवेषणा आ एटा प्रकृत रे आजि दिन रे विशेष करी आपण को बहुत बहुत धन्यवाद जे तांकर जो श्राद्ध दिवस रे ये गोटे बहुत बड़ अर्घ्य आपणकर गोटे बहुत बड़ सम्मान तांको पई आ एटा मध्य रेकॉर्ड होउची माने हम वीडियो भी करूछु ये रहिबो सब दिन पई आपण जो नुआ कथा कहिले जो भूल भ्रांति जो बड़ बड़ गवेषक मानकर सूचेइले ये कथा मध्य सबु गवेषकों पाखे छात्र छात्री पाखे पहुंचबो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण गत काली ही हो मारिचंती आउ आपन को फाउंडेशन तरफ रु कृतज्ञता आउ आगामी दिन रे आपन को नै कि हमें किछि सीरीज वक्तव्य माने प्रदान करेवा पई चेष्टा करिवो आपण जो जो दिग गुडी को फकीर मन को ऊपर नुआ नुआ दिग आविष्कार करचंती तापरे आपण पिलां को विशेष करी गवेषक गवेषिका मान को बा छात्र छात्री मान को आपण से कथा उपस्थापन करियो आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आउ आज्ञा राम प्रकाश जना राम प्रकाश छ हेलो आज्ञा सर अच्छा सुनो तमरो कवितार शीर्षक होची अनंत विश्राम कविताटी बहुत दीर्घ तमे टिके अल्प भितरे सेटा को शेष करिवो एबे हम गहन रे शांति निकेतन रो अछंती राम प्रकाश जना से फकीर मोहन कर कविता अनंत विश्राम एबे आवृत्ति करिवे राम प्रकाश शुभ संध्या फकीर मोहन सेनापति 106तम श्राद्ध वार्षिकी पालनोत्सव अवसर रे फकीर मोहन फाउंडेशन आयोजक उद्घाटिका मुख्य वक्ता और अतिथि संयोजक को मोर भूमिष्ठ प्रणाम समस्त को फकीर मोहन सेनापति श्राद्ध वार्षिकी अवसर रे समस्त को शुभेच्छा
मोर कवितार शीर्षक हेउछि अनंत विश्राम। संसार अंधकारे भ्रमी मु बारे बारे नितांत होइछि त क्लांत। सम्मुख पश्चातरे दक्षिण बा उत्तरे लक्ष्य न पाई हुए भ्रांत। मो संगी जने काहाकु न देखि त पासे थिली मु जेमानंक आसे। नेबी बोली संगरे बहुत समादरे धाबित सर्वे निज बासे। एबे लभिछि शांति मेंटिछि भूली भ्रांति। बिलाप विषाद संताप जाइछि भल मंद प्रेम मिलन द्वंद्व उल्लास क्लांति पुण्य पाप। मु वर्तमान लभिछि सुधामय स्थान करे आत्मा को धन्य ज्ञान उल्लास क्लांति पुण्य पाप। एबे मु निश्चिंतरे रहिबि ए स्थान रे रक्षक प्रभु भगवान। से जे विश्व संसार आलोक अंधकार संबंध नाही एहि स्थाने। नयनु अश्रुधार बिलाप हाहाकार जाइछि काहि अंतर्ध्याने। मु देखे चाहि पृथ्वी संपर्क काहि नाही प्राण आकुल जहा पाई। मार्जना रस घृण संताप बा जंत्रणा न देखे चिन्हि मात्र काहि। पृथ्वी लोक सकल भुंजंती कर्मफल एथि मु कली अनुमान। मात्र मोर सिद्धांत भाळुछि हेब भ्रांत देखे ता सकल समान। मु ए स्थान रे धर्माधर्मर फलाफल न देखि समान सकल स्वकर्म बळा बळे अस्तित्व चक्र तळे छंतित सर्वे निरंतरे। नाही चंद्र तारका आह्लाद विभीषिका नाही आकांक्षा अभिलाष नाही धीर पवन नाही नील गगन नाही त आशा मरीचिका जे ए स्थानरे। एकमात्रक ज्योतिष्मान व्यापी अछंती सर्वस्थान ताहांक सम्मुखरे देखुछि आनंदरे एही मो अनंत विश्राम। एही मो अनंत विश्राम। धन्यवाद। धन्यवाद राम प्रकाश, बहुत सुंदर। फकीर मोहनकर अनंत विश्राम कविता को तमे बहुत सुंदर आवृत्ति कल। फाउंडेशन तरफ तुमको अजस्र साधुवाद। एबे आम गहन रे शांतिनिकेतन अच्छी आउ जड़े कविता आवृत्ति शिल्पी से होचंती तन्मय ज्योति नायक। तो तांको मु अनुरोध करुछि से फकीर मोहनकर शेष प्रार्थना कविताटी को आवृत्ति करिवे। तन्मय। समस्तंको मोर यथामान्य मु श्री तन्मय ज्योति नायक आज व्यासकवि तथा उत्कलीय साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता फकीरमोहन सेनापति 106तम श्राद्ध वार्षिकी पालनोत्सव फकीरमोहन फाउंडेशन आयोजित संपान मते कविता आवृत्ति करिवार सुजोग मिलिबा मो पई सौभाग्यर कथा। मु आवृत्ति करिबाकु जाउथिबा कविताटी व्यासकविंक अवसर बासरे कविता ग्रंथर 6ठ अध्याय जरा और मृत्यु विभागर 8 नंबर कविता जहार नाम शेष प्रार्थना। क्रमश दुर्बल इंद्रिय सकल क्रमश दुर्बल इंद्रिय सकल प्राण मन अवसन्न हराई सामर्थ्य बंचिथिबा व्यर्थ अटे जंत्रणा कारण। ऐश्वर्यर आशा सुखर पिपासा ऐश्वर्यर आशा सुखर पिपासा क्रमे हेउछि तो क्षीण ज्ञाति परिवार क्रमे हतादर करुछंती दिनु दिन। जीवन मरण संधिरे एक्षणी होइछि तो उपस्थित जीवन मरण संधिरे एक्षणी होइछि तो उपस्थित श्मशानर छाया पृथिवीर माया उभय हृदय विचित्र। पछकु न चाहि आगे जिबा पाई पछकु न चाहि आगे जिबा पाई हुए चित्त उच्चाटन किंपा क्षण क्षणे केउ आकर्षणे विचलित हुए मन। गला सबु जाऊ से कथा तो आउ केबे न धरिबी मुखे संसार बंधन करी मु छेदन रहिथिबी मन सुखे। आहे बंधुगण करे निवेदन दया रखी मोह ठारे हरि बोली भाई मते जे सुआई देबे समाधि सज्जारे हरि बोली भाई मते जे सुआई देबे समाधि सज्जारे। जन्मभूमि कोले एकांते बिरले रहिबी महाध्यान रे जन्मभूमि कोले एकांते बिरले रहिबी महाध्यान रे रवि शशितारा ज्योति परंपरा पड़ुथिबो मो उपरे रवि शशितारा ज्योति परंपरा पड़ुथिबो मो उपरे। समस्तंकु मोर साधुवाद आउ सारस्वत प्रणाम। तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय। प्रकृत रे माने होचंती मोर मांकड़ भली माने फकीरमोहन फाउंडेशन सहित बोधे 8-9 वर्ष धरिकी युक्त अछि मु।
तो बहु समय मो पिला मानकु विशेष करी केवल शांति निकेतन पिला नुहे बाहर पिला भी जिते मु कहे जे कविता आवृत्ति कर दियो कि धन्यवाद दे दियो कि कौन कर दियो से संगे संगे राजी हो जाती तो आमको सहज हुए माने कार्यक्रम टाकू परिचालन करिया पई जेहेतु आमको पिला मिल जाती सहज हुए आउ तुम सबु पिलांकु छात्र छात्री समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा जे तमे मो सहित जेकोसी मुहूर्त रे रहिच फाउंडेशन पई काम करूच आ फकीर मोहनकर उपयुक्त दायात भाव रे तुम माने तुम मानकर जो भूमिका बा जो दायबद्धता ताकू मध्य निर्वाह करूच आ तुम मानकर अजस्र उन्नति हो तुम माने बहुत भलरे रुह फकीर मोहन को ऊपर गवेषणा करो आउ अन्य साहित्यिक मानक ऊपर गवेषणा करो आम ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति आम परंपरा ताकू आहुरी 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 आगो को नियो तुम समस्त को आउ थरे मो तरफ मोनिका मैडम को तरफ अनिता मैडम को तरफ स्मरण सार को तरफ कृष्णचंद्र सार को तरफ धन्यवाद एबे मु लोपामुद्रा पाढ़ी को अनुरोध करुच्ची लोपामुद्रा पाढ़ी मध्य आम शांतिनिकेतन छात्री तांको अनुरोध करुच्ची सीए ये जो कार्यक्रम है प्रथम रु शेष पर्यंत ए कार्यक्रम को से प्रत्येक वक्तव्य को दुई दुई लाइन तार निष्कर्ष प्रदान करने सहित से धन्यवाद अर्पण करेंगे लोपामुद्रा पाढ़ी धन्यवाद सर समस्त मोर प्रणाम शुभ संध्या मु भाग्यवान आज विशेष सभा अंशग्रहण कर सुजोग मु पाई बहुत शिक्षणीय कथा शिखिली फकीरमोहन सेनापति 106तम श्राद्ध वार्षिकी उपलक्षे आयोजित सभारे अंशग्रहण कर फकीरमोहन परिवार समस्त सदस्यों को अनेक धन्यवाद सर्वप्रथम मंच परिचालक हिसाब से डॉक्टर रवींद्र कुमार दास सार को धन्यवाद ज्ञापन करी सार खूब सुंदर भाव अवसर बासरे कवितार मर्म को बुझाइले जरा मृत्यु कविता खूब सुंदर उपस्थापना करिसेंती फकीरमोहन को सारस्वत कृति माध्यम किभଳି सामाजिक शिक्षा लुचि रही खूब सुंदर भाव सार समस्त निकट में व्याख्या करिसेंती सेथिपई सार को आंतरिक धन्यवाद तत्पर अनिंदिता दास मैडम को धन्यवाद जणाइबी मैडम खूब सावलील कंठरे फकीरमोहन नीरव प्रेम कविता को गान करथिले मैडम धन्यवाद आपनको तत्पर यशस्विनी साहू मैडम को द्वारा फकीरमोहन को महानिमंत्रण कविता आवृत्ति होइतिला मैडम को मध्य बहुत धन्यवाद उद्घाटिका डॉक्टर मोनिका दास मैडम को धन्यवाद युवक माने किपरि राष्ट्र मैडम सूचाई युव समाज एक आह्वान मैडम आपन को मध्य धन्यवाद मीराश्रिता दास को मध्य धन्यवाद से खूब सुंदर भाव कविर कलिहुड़ी स्त्री कविता आवृत्ति कले मुख्य वक्ता थिले हमर प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान सर सार आम ओडिया मान अस्मिता संपर्क में आमको सूचाइले आज आम ओडिया भाव जो गर्व सहकार कहूँ ओडिया भाव जो परिचिति अर्जन कर मूल कर्णधार थे फकीरमोहन सार आमको खूब सुंदर भाव सूचाई सार को धन्यवाद गीताराणी विषय मैडम को द्वारा स्नेह निमंत्रण कविता आवृत्ति होइतिला मैडम को बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि थे आमर स्मरण कुमार नायक सार को धन्यवाद देवी सार खूब सुंदर भाव फकीरमोहन को गल्प जो चेतना रही खूब सुंदर भाव सूचाई सर आपन को आंतरिक धन्यवाद राम प्रकाश भाई को धन्यवाद सार भाई आवृत्ति कले अनंत विश्राम कविता तन्मय ज्योति नायक शेष प्रार्थना कविता आवृत्ति कले धन्यवाद सर्वशेष समस्त को पुनर्बार धन्यवाद धन्यवाद सर लोपामुद्रा तुमको शेष धन्यवाद आउ जन को तुम छाड़ी गल मुझे ना कही ना तुमको से दोष मोर से होचंदी लिजन प्रधान जी रेकर्ड कर समस्त कार्यक्रम को सर धन्यवाद हाँ ठीक अच्छी मुझे है एका कथा आउ तुमको धन्यवाद तुमको कहवा मात्र के तुम राजी होइच आउ धन्यवाद दबा पई सम्मत होइच एबे मु मैडम को अनुरोध करछि अनिता मैडम को आ गोटे गीत से गांतु आउ तापरे मोनिका मैडम को द्वारा सभा सांग करा जिवो आज्ञा आ गोटे गीत गाई दो भल लागियो किंतु अनुरोध करी जदि मोनिका गोटे गीत शुणी पारते मुझे शुणुची मोनिका टिके गाई पारते एवं रवींद्र बाबू आपन भी गाई पारते ताले हमर एटा कंप्लीट हो जाता
ନାଇଁ ସଭାଟା ପ୍ରକୃତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାଡାମ। ଷ୍ଟାନ୍ଜା ଗାଉଛି ମୁଁ ଆଉ କହିସାରିଲି ଗୋଟେ ରାତ୍ରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି 5:30 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 7:30 ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଜାଣିଛି ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଗାଇବା। ଆମେ ଆମେ ପରେ ଆଉ ଗାଇବା। ଗୋଟେ କେମିତି ରଖିବା। ସମୟ ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡିଲାନି ପ୍ରକୃତରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାଉଛି ଗୀତଟା ବାପା ଆଜି ଆପଣ ମା ମୁଁ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଲେ ପରେ କାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ବାପା ମା ମୁଁ ଗଲେ କାହିଁ ଗୀତଟି। ବାପା 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 ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଯାହାକୁ ପଚାରେ କିଛି କହୁନାହିଁ ବାପା 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 ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଦେଇ ଦେଉ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ପଚାରନ୍ତି କେତେ କଥା ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ ବସି ଭାତ ଖିଆ ଠାରେ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ ବିଞ୍ଚଣାରେ ତାକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଯାହାକୁ ପଚାରେ କିଛି କହୁନାହିଁ ବାପା 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 ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି ବାବା ଡାକ ମା ଆସିବେ ଅବା ଶୋଇବି ମୁଁ ଦେବେ କାନି ପଣତ ବିଛାଇ କୋଳେ ରଖିଣ ମୋ ମଥା କହିବି କାହାଣୀ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଖୋଜିଲିଣି ସବୁଠାରେ ଘରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଯାହାକୁ ପଚାରେ କିଛି କହୁନାହିଁ ବାପା 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 ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ବାପା 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 ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ ମା ମୋ ଗଲେ କାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାহ ବାହ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଏବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଦୀପୁନ ଅଛନ୍ତି, ଲିଜନ ଅଛନ୍ତି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ, ଏମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଖାଲି କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅର୍କ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ଫକୀର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ତ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଦ୍ୱୟ, ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଆଉ ସ୍ମରଣ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନକୁ ଫକୀର ମୋହନୀୟ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ବା ବିମର୍ଶକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
एबे मु मैडम को अनुरोध करूची मोनिका मैडम को से सभा सांग घोषणा करिवे आउ जो पिला माने कविता आवृत्ति कले तांको मध्य धन्यवाद आउ विशेष करी लोपामुद्रा तुमको भी धन्यवाद आउ लिजन को भी धन्यवाद मैडम आपण सभा सांग घोषणा करंतु गोटे कथा रब बाबू मु समस्त गुटे जणाउछि मोनिका पा मो नातुनीटा भी देखुथिला एवं से कहिला मोनिका पा से कहिला कितने सुंदर कहउचंती मु जानि से कितने बुझिला ना बुझिला किंतु ताको बहुत भल लागिला कहले जे से कितने सुंदर कहउचंती केते केते बयस तार 4 वर्ष हैं 4 वर्ष 4 वर्ष तांको भी धन्यवाद आज्ञा मैडम सभा संग कर दियंतु आज्ञा मु अर्पण करूची अशेष धन्यवाद आज गोटे पूज्य पूजार अवसर एटा सुंदर भाबरे उपस्थापना करा जाई पारिला सेतरे रविंद्र बाबूंकर अवदान विशेष रही समस्तंकर अनिंदिता कुखाबर जो वक्ता थिले स्मरण नायक केसी प्रधान समस्त छात्र छात्री अशेष धन्यवाद समस्त को आम संगे जोड़ी ही रुहंतु आ फकीरमोहन फाउंडेशन को यही भली भाव में चल चंचल करी रखंतु अशेष धन्यवाद समस्त को शुभ रात्रि आउ आज एठी कार्यक्रम रज शुभेच्छा भी समस्त को आज पहली रज समस्त को शुभेच्छा आउ आम भीतर